Good afternoon, everybody. Good afternoon. So now we are moving from the area of logical reasoning into an area which is called numerical ability. Numerical ability, it's mainly dealing with the questions related with mathematics. We call it mathematics, but actually in aptitude test, it is never called as, mathematics, it's called as quantitative ability. Your ability to deal with quantitative questions. That's what it is. So ultimately, one of the most important area we may have from quantitative ability is percentages. Anything and everything we use percentages. For example, you appear for an exam, you get marks, all those kind of things. Definitely that's related with the percentage. So let's say you appeared for an exam, you got 80 marks out of 120. What's the percentage? 80 marks out of 120, what is the percentage? If it is, let's say, 70 marks out of 100, we know what? What is it? 70%. 70%. First of all, what is the meaning of this word percent? Percent. Percent. Cent means what? Century or 100, right? So per every 100. That is what the meaning of percentage. So if a person gets 70 marks out of 100, every 100 marks, what he got is what? 70, right? So it is 70%. 70 for every 100. And let's say a student got 40 marks out of 50. When you convert into percentage means for every 100. So well, out of 50, we will convert that into 100. So out of 100, what is the mark? 80 marks. So what is it? 80%. 40 out of 50 is what? 80%. When you convert that into percentage, what you get is 80. So that is what the meaning of percentage. It is not complicated at all. When we try to understand what exactly it is, every concept is pretty simple. So percentage means every 100. And let's say a student got like 190 marks out of 200. What percentage? 190. So we convert that into percentage for every 100. So 100, 95. So 95 out of 100, that is equal to 190 out of 200. That's what percentage. What is a conventional method of calculating the percentage? You school method. Let's say a person got 80 marks out of 120. If 120 we 100 out convert 80 is 3. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ 120 100 ആക്കാം. 120 100 ആക്കുമ്പോൾ 120യുടെ എത്ര കുറയ്ക്കണം? 120 20 കുറയ്ക്കണം. 20 എന്ന് പറയുന്നത് 120യുടെ എത്രയാണ്? 1/6 ആണ്. 1/6 കുറയ്ക്കണം. അതുപോലെ ഈ 80യുടെ 1/6 കുറയ്ക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണ്ട. സാധാരണ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. 80 out of 120 into 100 ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ. എന്നിട്ട് ഈ 20 ഈ 0യും ഈ 0യും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യും. What do you get? 80 into 10, 800. 800 by 12. അതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതായത് കാൽക്കുലേഷൻ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Calculation maximum korrekya, apply your logic അല്ലെങ്കിൽ common sense as much as you can. So let's say a person got 30 marks out of 60. What is the percentage? 50%. How do you know that it's 50%? It's exact half. Exact half ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? 50% ആണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺവെൻഷനലി മനസ്സിലാക്കുന്നത്? 30/60 എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ what you get? 1/2. ഈ 1/2നെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്
100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 1/2നെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ what you get 50%. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 50% കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഈ സാധനം ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് 30/60. 30/60 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 1/2 ആണ്. 1/2 ആണെങ്കിൽ we know that it is what? 50%. That's it. 1/2, അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ 1/2 ഫോമാറ്റിലാണ് അത് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് എത്രയായിരിക്കും? 50% ആയിരിക്കും. ഈ 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹാഫ് ആണ്. അതായത് 60യുടെ ഹാഫ് ആണ് 30. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും 50% ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ലെറ്റ്സ് സേ 65 out of 130 ഹാഫ് ആണ്, 1/2 ആണ്. കറക്റ്റ്. 1/2 ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും? 50% ആയിരിക്കും. Now how about like 40 out of 120? 40, 120, what do you get? 1/3. 1/3 of what? എന്തിൻ്റെ 1/3 ആണ്? 100ൻ്റെ. 100ൻ്റെ 1/3 എത്രയായിരിക്കും? 33.3. So 1/3 എന്നൊരു ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ the percentage would be 33.3. Now we have, let's say, 60 out of 240. 6/24. 1/4. 1/4 of 100. 1/4 of 100 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 25%. അപ്പോൾ 1/4 എന്നൊരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാൽ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക, that's 25%. So 1/4 is 25%. So if it is 1/5, 20%. Correct. 1/5 of 100 ആണ് വരിക. 1/5 of 100 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 20%. 1/6, 16.6%. 1/7, 14.2%. 1/8, 12.5%. 1/9, 11.1%. 1/10, 10%. ഇപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ്, ആ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് കൺവേർഷൻ, ഈസിയസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റൻ ഏതായിരുന്നു? 80/120. നമുക്ക് നോക്കാം. 80/120, how do you get the percentage? 80/120. So that is 8/12. 8/12 is what? 2/3. 2/3 ആണ്. Correct? 2/3. 1/3 എത്രയാണ്? 33 ആണ്. 33.3% ആണ്. 1/3. അപ്പോൾ 2/3 66.6%. Yes, that's the answer. 66.6. See that? 80 out of 120 is 66.6%. And sometimes we may get numbers which are not exactly like fractions. അതായത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒക്കെ വരുന്ന കേസുകൾ വരാം. ആൻസറിനകത്തല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാം, എക്സാമ്പിൾസ് കാണിക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ലെറ്റ്സ് സേ വി ഹാവ് 70 out of 210. This is 1/3. 1/3 means 33.3%. 135 out of 250. What percentage? 135 out of 250. One thing, notice here, 250യുടെ ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ 50% എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 125 ആണ്. ഇത് 135 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 50%-നേക്കാൾ കൂടുതലായി അല്ലേ? 50%-നേക്കാൾ ഒത്തിരി കൂടുതലൊന്നുമില്ല, വളരെ കൂടുതലാണ്. വളരെ കൂടുതലല്ല, കുറച്ച് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ 50ക്കും 60ക്കും ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ആൻസർ. അപ്പോൾ ആൻസർ ചോയ്സിനകത്ത് 50%-നും 60%-നും ഇടയിൽ ഒരൊറ്റ ആൻസർ ചോയ്സേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ. പക്ഷേ അത്
Base year 80. So 20 by 80. 1 by 4. 1 by 4 is 25%. Now 100 to 120. സാധാരണ 100 ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്, കാരണം 100 ആണ് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 100ന്റെ കൂടെ 20 ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ്? 20%. കാരണം ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് 20 by 100 ആണ്. So 20% increase. How about this one? 120 to 100. That's a decrease. 20 is the decrease. That 20 divided by, so it's minus 20%, is it? Yes. All of you agree? Allah. Minus a decrease ആയതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ മൈനസ് സൈൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, അതിന് പകരം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസ് എന്ന് കാണിക്കും. ഡിക്രീസിങ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും. സോ 20% ഡിക്ലൈൻ. മൈനസ് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് മാത്രം. Is that correct? ആണോ അല്ലയോ? ആണ്. എന്നാ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല. എന്താ പ്രശ്നം? 120 100 ആയി, കറക്റ്റ്. ഡിക്രീസ് ഇസ് വാട്ട്? 20. ഈ ഡിഫറൻസ് 20 ആണ്. വാട്ട്സ് എ ബേസ് ഇയർ? ഇവിടെ 120 എന്നാണ് 100 ആയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ ഏതിനെ എടുക്കുക? 120 ആണ് ബേസ് ഇയർ. 120 എന്നാണ് കുറവ് വന്നിരിക്കുക. സോ ബേസ് ഇയർ ഇസ് 120. സോ 20 ഡിവൈഡ് ബൈ 120. 1 by 6 ആണ്. 1 by 6 എത്രയാണ്? 16.6 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിക്രീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് 16.6% ആണ്, 20% അല്ല. ദാറ്റ്സ് എ കേസ്. ഡിക്രീസ് ആണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് 20%. അപ്പോൾ 100ന്റെ കൂടെ 20 ആഡ് ചെയ്താൽ 20% ഇൻക്രീസ് ആണ്. പക്ഷേ 120യിൽ നിന്ന് 20 കുറഞ്ഞാൽ 20% ഡിക്രീസ് അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് 16.6%. അപ്പോൾ ഈ പെർസെൻറ്റേജിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. Now 100 to 400. 100 became 400. 21ൽ മേ ബി കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഗ്രോത്ത് കൂടി. സോ ഹൗ മച്ച് ഗ്രോത്ത്? 3. വെൽ 100 400 ആയി. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 300 ആണ്. 300 ഡിവൈഡ് ബൈ ബേസ് ഇയർ ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ? 100 ആണ്. 300 ഡിവൈഡ് ബൈ 100 into 100. സോ ആൻസർ 3%. ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ആകപ്പാടെ നമ്മൾ കുറച്ച് പേരല്ലോ കയറി ഇരുന്നോളൂ, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കയറി ഇരുന്നു. So 100 400 300%. യെസ് ആണോ? അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. 300%. അപ്പോൾ എങ്ങനെ 300% വന്നു? ഡിഫറൻസ് 100 and 400. യു ടേക്ക് ഡിഫറൻസ് 300 ഡിവൈഡ് ബൈ ബേസ് ഇയർ 100. സോ 300 by 100. അതിനെ സാർ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, 300 ഡിവൈഡ് ബൈ 100, പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. 100 ക്യാൻസൽ. സോ 300%. So what is it? 300%. ഇനി ഇപ്പോൾ 22ൽ ഈ കമ്പനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ, സോ ദിസ് 400 becomes 2800. So 2800 tons ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്? 2400 ഡിഫറൻസ്. ബേസ് ഇയർ ഇസ് 400, right? 2400 by 400, 600%. ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പമാർഗമുണ്ട്, വളരെ സിമ്പിളാണ്.
100, 400, correct? 100, how many times is 400? 4 times. 100 into 4 and 400, correct? 4 times. 4 times ആണെങ്കിൽ 4 minus 1, 300% ആയിരിക്കും growth. അപ്പോൾ 4 times ആണെങ്കിൽ 4 minus 1, 300%. ഇവിടെ 400, 2800. 4, how many times? 7 times. 7 minus 1, 6. അപ്പോൾ 600% ആയിരിക്കും growth. അതുപോലെ let's say 60 became 720. 60, 728. എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും? എത്ര ടൈംസ് ആണ് 60? എത്ര ടൈംസ് ആണ് 720? 9 ടൈംസ് ആണോ? വെൽ 10 ടൈംസ് 600 ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ മോർ ദാൻ 10 ആണ്. So 12 times, correct? 12 times ആണ്. 60 into 12 is 720. So 12 times. 12 minus 1, 11. So what is the percentage increase? 1100%. 1100%. Here it was 7 times. So 7 minus 1, 6. So 600%. Here it is 12 times. 12 minus 1, 11, so 1100%. Now, how do we apply that in questions? പല രീതിയിൽ questions വരാം. ഈ percentage we apply in questions which is related to profit and loss questions. Then we apply that in simple interest and compound interest type of questions. All those wide varieties of questions we use the percentage. അപ്പോൾ percentage മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്, but simple interest, compound interestലെ percentage ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് profit and lossലെ percentage ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ profit and lossലൊക്കെ സാധാരണ വരുന്ന questions എന്ന് പറയുന്നത്, let's say a shopkeeper sells a product for 300 rupees. He sells the product for 300 rupees and he made a profit of 10%. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും? 300 ആണ് selling price. This is called selling price. Question is, what is the cost price? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആ ക്വസ്റ്റൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ലെറ്റ്സ് സേ 250. Percentage, profit percentage 20%. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the cost price? ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് പോവാം. What's the cost price? 200, correct. But 200 ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എങ്കിൽ 200ന്റെ 20% എത്രയാണ്? 210% എത്രയാണ്? 20. 200ന്റെ 10% 20. അപ്പോൾ 20% എത്രയാണ്? 40. അപ്പോൾ 200ന്റെ കൂടെ 40 ആഡ് ചെയ്താൽ 240 കിട്ടും. അപ്പോൾ 20% പ്രോഫിറ്റ് ആവും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, 250 ആണ്. അപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ആകും. $210 എടുത്താൽ 200ന്റെ കൂടെ 210ന്റെ 20%, 10% എടുക്കുമ്പോൾ 21, 20% എടുക്കുമ്പോൾ 42. അപ്പോൾ 210 + 42 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 252 ആയി. അതും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഫിഗർ വരത്തില്ല, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. റൗണ്ട് ഫിഗർ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് സേ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ഫോർ 130 rupees. 30% ആണ് പ്രോഫിറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ what is the cost price? 100 rupees.
ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി. 100 rupees. 100 rupees ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്. 100ന്റെ കൂടെ 30% ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 130. സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 130. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ വൺ തിങ്, ഒരു കട നടത്തുന്ന ആളിൻ്റെ ചിന്താഗതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പ്രൈസ് അല്ല. അപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ ഒരാൾ ഒരു സാധനം വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രോഫിറ്റ് ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു കട നടത്തുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന, വിൽക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഫോൺ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഫോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോൺ കിട്ടി, ഏതെങ്കിലും മോട്ടറോളയോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്മിയോ ഏതെങ്കിലും, ആ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രൈസ്, കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പ്രൈസ് 15,000 rupees ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 15,000 rupees. So what is that? That's your cost price. You are a dealer, you got it for 15,000 rupees, that's a cost price. And you sell it for, let's say, 18,000 rupees. So that is your selling price. So 15,000 cost price, 18,000 selling price. Now, what is the profit percentage? Actual profit is how much? 3,000 rupees. What's the profit percentage? Profit percentage calculated inganana. That profit, the actual profit divided by cost price. Cost price is what? 15,000. So again, we fraction method use here. 3 by 15. 3 by 15 is 3 1 by 5. 1 by 5 means 20%. So you got it, cost price 15%, I mean 15,000, selling price 18,000, and you made a profit of 3,000, so your profit percentage is 20%. So ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾ 300 ഈ സാധനം വിറ്റപ്പോൾ you made a profit of 10%. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the cost price? അതായത് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ സാധനം ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്, യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ്, എക്സോ കെയോ എന്ത് വേണേലും എടുക്കും, എക്സ് ആണ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എക്സിന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 300 കിട്ടും. എക്സിന്റെ കൂടെ 10% ഓഫ് എക്സ്. സോ എക്സ് പ്ലസ് 10% ഓഫ് എക്സ്. 10% എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? 10 by 100. അതാണ് 10%. 10% ഓഫ് എക്സ്. Okay, so 10x. 10x by 100. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതിനെ നമ്മൾ LCM ഒക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? 100x LCM എടുക്കുകയാണ്. 100x plus 10x. So what do you get? 100x plus 10x, 110x divided by 100. അപ്പോൾ ഇത് 100 കൊണ്ട് ഇതിനെ 110നെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ what you get is 1.1x എന്നാ കിട്ടുക. 1.1x. അതിനെ നമ്മൾ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് 1.1x. അതായത് 10% ഗ്രോത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 1.1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അതായത് എക്സിനെ 1.1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. x into 1.1, that become what? 300 ആയി. കറക്റ്റ്, 300 ആയി. അങ്ങനെയാണ് എക്സ് എത്രയായിരിക്കും? 300 ഡിവൈഡ് ബൈ 1.1 അല്ലെങ്കിൽ 3000 ഡിവൈഡ് ബൈ 11. That's the answer. 3000 divided by 11, how much you get? 30 gatha 11 എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട്? 2 times. Correct? So that is 22. Balance is 8. 8 and this is 0, 80. 80 gatha 11 എത്ര ഉണ്ട്? 7 times. Okay, so 77. Balance is what? 3. 3, then we have 30 and 30 gatha എത്ര ഉണ്ട്? 2 times. So 272 point. പിന്നെ എത്രയുണ്ട്? 80 ആണ് വീണ്ടും വരുന്നത്. 272.7. ഇത്രയും മതി.
So the answer, the cost price is 272.7 rupees. That's it. So 272 in the kude 10% of 272 kudiyal 300 272.7 10% of 272.7 എത്രയാണ് 27.27 add ചെയ്യുക. What do you get? 979,299.97. 3 പൈസ കാണാതെ പോയി. എന്തുകൊണ്ടാണ് 3 പൈസ കാണാതെ പോയത്? ഇവിടെ നമ്മൾ 7 വരെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഫർദർ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടും. What is it? What do you get? 73. ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി 300 കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ 27.7 എടുത്തുള്ളൂ. ഐ മീൻ 272.7 എടുത്തുള്ളൂ. 73 ആണ് വരേണ്ടത്. 73 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് 300. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം, വരാറുണ്ട്. അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പ്രോഫിറ്റ് ലോസ്. Well, 1800 രൂപ selling price. Say a watch shop owner, he sold it for 1800 rupees. അതാണ് selling price. അയാൾക്ക് 20% ലോസ് ഉണ്ടായി. അതായത് 1800 രൂപയ്ക്ക് ഈ വാച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ പഴയ സ്റ്റോക്കിലിരുന്ന വാച്ചാണ്. പുള്ളി വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നഷ്ടമാണെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. 20% ലോസിൽ അയാൾ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ്? 1800 രൂപ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 20% പ്രോഫിറ്റിൽ ഇയാൾ ഇത് വിൽക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടിയേനെ? ലോസിലാണ് കൊടുത്തത്. പ്രോഫിറ്റിലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടിയത്? 20% പ്രോഫിറ്റിലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടിയത്? അപ്പൊ ഇവിടെ ലോസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ കുറവായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് കുറച്ചാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്ര വരും? ഈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് 20% കുറച്ചപ്പോഴാണ് 1800 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്ര വരും? കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു 0.2%, അതായത് 20% എന്ന് പറയുന്നത് 100ൽ നിന്ന് 20 കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ 0.8 എന്നാണ് നമ്മൾ സാധനം എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ 0.8. അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു 0.8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 1800 കിട്ടി. അപ്പോൾ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും? 1800 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.8, അല്ലെങ്കിൽ 18,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 8. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ഈ കേസ് വിട്ടേക്കുക, കാൽക്കുലേഷൻ്റെ കേസ് വിട്ടേക്കുക. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് 2000 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 2000 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ 1800 ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ എത്ര രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്? 200 റുപ്പീസ്. 200 റുപ്പീസ് ഈ 2000ൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്? 10%. അപ്പോൾ 10% ലോസിലാണ് ഇയാൾ വിൽക്കുന്നെങ്കിൽ, 2000 റുപ്പീസ് വിലയുള്ള സാധനം 10% ലോസിലാണ് അയാൾ വിൽക്കുന്നെങ്കിൽ 1800-നാണ് വിൽക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ അയാൾക്ക് 10% പ്രോഫിറ്റിലാണ് ഇത് വിൽക്കാൻ അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് അയാൾ വിൽക്കണം? 2200. അപ്പോൾ 10% ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഇനി 20% ആണെങ്കിലോ? മുമ്പേ നമ്മൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ 20% ആണ്. 1800-ന് വിറ്റു, 20% ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ അയാളുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ്? മുമ്പേ ചെയ്ത കാൽക്കുലേഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു 0.8 is equal to 1800. അപ്പോൾ എക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. So that become what? X is equal to 1800 divided by 8. 180 का 8 എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട്?
80 എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് 8 എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട്? 10 ടൈംസ്. 160ക്കകത്ത് 20 ടൈംസ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 180 ആണ്. സോ 160 പ്ലസ് 20 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 more 8 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 22 വരും ഇവിടെ. 22. 22 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട്? 4. 180ക്കകത്ത് നിന്ന് ബാലൻസ് 4 ആണ്. 4 40 ആണ്. 40ക്കകത്ത് 8 എത്ര പ്രാവശ്യമുണ്ട്? 5. So 2,250 rupees ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്. 2,250 rupeesന്റെ 20% ലോസ് ആണിത്. കറക്റ്റ്? അതായത് 225ന്റെ 20% എത്രയാണ്? 10% 225 ആണ് അല്ലേ? 20%ഓ 450 ആണ്. അപ്പോൾ 2,250 മൈനസ് 450 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ what do you get? 1,800. അപ്പോൾ 20% പ്രോഫിറ്റിൽ ഇത് വിൽക്കണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇത് വിൽക്കണം? 2,250 പ്ലസ് 20% ഓഫ് ദാറ്റ്. 20% ഓഫ് 2,250 എത്രയാണ്? 10% 225 ആണ്. 20% 450 ആണ്. അപ്പോൾ 2,250 പ്ലസ് 450 ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദാറ്റ്? 2,700 ആണോ? So that's it. സംശയം ഉണ്ടാവും. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഈ 0.8 ഒക്കെ എങ്ങനെ വന്നു എന്നറിയാവോ? 20% കുറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക? 100 നിന്ന് 20 കുറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 80 ആണ്. 80/100 എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. 80/100. 80/100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8/10. 8/10 എത്രയാണ്? 0.8. അതാണ് 0.8 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 10% ആണ് കുറവെങ്കിലോ 0.9 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 10% കൂടുകയാണെങ്കിലോ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 200 rupees ഉള്ള ഒരു സാധനത്തിന് 10% പ്രോഫിറ്റിൽ വിറ്റാൽ എത്രയായിരിക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ 200നെ 1.1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. 1.1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 110 ആണ്. 110 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? 10% ഇൻക്രീസ് ആണ്. പിടികിട്ടിയ? ഇനിയും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആ തന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഇല്ലല്ലോ, വീഡിയോസ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ, അതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അത് ഇന്ന് തന്നെ കാണണം, ഈ ടച്ച് വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പ്. നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു മേ ലൂസ് ദ കണക്ഷൻ. അത് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. കേട്ടോ. Now we have average type questions. Average. So let's say the weight, average weight of 3 students here. 3 പേരെ, ആരെങ്കിലും 3 പേരെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. Your average weight we take it as, let's say, person A, person B, person C. ഈ 3 പേരുടെയും കൂടെ average weight 60 kilograms ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 60 kilograms. അതിനകത്ത് ഒരാളിൻ്റെ മാത്രം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 70 kilograms ആണ്. ബിയുടെ മാത്രം വെയിറ്റ് 70 kilograms ആണെങ്കിൽ എയുടെയും സിയുടെയും കൂടെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന 60 kilogram എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഓഫ് 3 persons, എ, ബി ആൻഡ് സി. 3 പേരുടെയും കൂടെ ആവറേജ് ആണ് 60. 65. Heard that. 65. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ്, ആവറേജ് വെയിറ്റ് എ, ബി, സിയുടെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് 3 ആണ്. അതാണ് ആവറേജ്. ഇതൊക്കെ ഈ ആദ്യം ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് മാത്രം, പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. A plus B plus C by 3, that's what you get, 60. Correct? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
A plus B plus C equal to what? 3 into 60, 180. അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും കൂടെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് 180 ആണ്. അതിനകത്ത് the weight of B is given 70. So this is 70. So ultimately what you get, A plus C is equal to 180 minus 70, 110. അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എയുടെയും സിയുടെയും വെയിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എയുടെയും സിയുടെയും കൂടെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ടോട്ടൽ വെയിറ്റ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ്. രണ്ടുപേരുടെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുവരാം? by 2. A by C by 2, I mean 100 by 2. So that is 55. So average is 55. But minor mistakes in the calculation, that's okay in the beginning. But at least as long as you got the concept, that's fine. So average of 3 persons is given. Among that, 1 person's weight is given to us. You need to find, well, the average of other 2. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക, ആവറേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. സോ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ 10 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ്. 10 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 kilograms ആണ്. 50 kilograms. അപ്പോൾ 10 സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് സേ എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. എ ബി സി ഡി ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി ആണെന്ന്. 10 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് 50 kilograms ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരാളെ മാറ്റി, ഒരാളെന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മാറി, എന്നിട്ട് പുതിയ ഒരാൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പുതിയൊരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആവറേജ് വെയിറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ 1 kilogram. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ആളിന്റെ വെയിറ്റ് എത്ര? Average of 10 persons, A plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus H plus I plus J. 10 persons. Avരുടെ average divided by 10, what do you get? 50 kilograms. അപ്പോൾ ഈ 10 പേരുടെയും കൂടെ വെയിറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? A plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus H plus I plus J. 500 kilograms. well ഇതൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സാമിന്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. സോ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് 500 kilograms. ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ പോയി, ആരെങ്കിലും ഒരാളായിക്കോട്ടെ, ലെറ്റ്സ് സേ ജെ അങ്ങോട്ട് പോയി. ജെ പോയിട്ട് അതിന് പകരം നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ കെയോ എമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വന്നു. അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ആവറേജ് വെയിറ്റ് എത്ര കൂടി? 1 kilogram. അപ്പോൾ ആവറേജ് വെയിറ്റ് നേരത്തെ 50 ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ 51 kilogram ആയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് മാറിയ ജെയുടെ വെയിറ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 60 kilogram ആണ്. ജെയുടെ വെയിറ്റ് 60 ആയിരുന്നു. ടി ആണ് പുതുതായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ടിയുടെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? 70. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 10 kilogramന് വ്യത്യാസം വന്നത്? ആവറേജിൽ 1 kilogramന്റെ വ്യത്യാസമാണ് വന്നത്. ആവറേജിൽ 1 kilogramന്റെ വ്യത്യാസം വരുമ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും വെയിറ്റിൽ എത്ര വ്യത്യാസം വരും? ഓരോരുത്തരുടെയും വെയിറ്റിൽ ഓരോ കിലോഗ്രാമിന്റെ വ്യത്യാസം വരും. കറക്റ്റ്? ആവറേജിൽ 1 kilogramന്റെ വ്യത്യാസം വന്നാൽ ഓരോരുത്തരിലും 1 kilogramന്റെ ഡിഫറൻസ് വരും. എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? 10 പേര്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും 1 kilogram കൂടിയാൽ 10 പേർക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര കിലോഗ്രാം കൂടണം? 10 kilogram കൂടണം. അതായത് ടോട്ടൽ വെയിറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് 10 kilogram വരണം. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് മാറിയ ജെയുടെ വെയിറ്റ് J60 ആണെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആളിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കണം? 10 kilogram കൂടുതലായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആവറേജിൽ 1ന്റെ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ. സോ ടിയുടെ വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? 70. അപ്പോൾ ടിയുടെ വെയിറ്റ് 70 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടി വന്നു. അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടിയുടെ വെയിറ്റ് 70 ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ 500 ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും? 510 ആണ്. കാരണം എന്താണ്? 60 പോയിട്ട് 70 വന്നു. അപ്പൊ 10 kilogram കൂടി. ഇനി ഇതിന്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 510നെ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും.
What do you get? 51. അപ്പോൾ അതാണ് കറക്റ്റ്. ആവറേജ് വെയിറ്റ് നേരത്തെ 50 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 51 ആയി. അപ്പോൾ 10 പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് വെയിറ്റിൽ 1 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? 10 കിലോ ടോട്ടൽ കൂടണം. 10 കിലോ ടോട്ടൽ കൂടിയെങ്കിലേ ആവറേജ് വരുമ്പോൾ 1 കിലോയുടെ ഡിഫറൻസ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 കിലോയുടെ ഡിഫറൻസ് വരണമെങ്കിലോ 10 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ 20 കൂടണം. ഇനി 3 കിലോയുടെ കുറവ് വരണമെങ്കിലോ 3 കിലോയുടെ കുറവ് 30 കുറയണം. കറക്റ്റ്. ടോട്ടലിൽ നിന്ന് 30 കുറയണം 10 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ 7 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ 1 കിലോയുടെ ഡിഫറൻസ് വരണമെങ്കിലോ ടോട്ടൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് വരണം? 7 കിലോഗ്രാംസിന് ഡിഫറൻസ് 7 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിലാണ്. Okay, so these are some of the questions which is connected with averages. പിന്നെ ഇനി വേറെ സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Average of certain numbers, for example, like 152, height of different persons. ഈ ക്ലാസ്സിലെ തന്നെ പലരുടെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എടുത്തു. 152, 155, 158, 161, 164. 5 പേരുടെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കി. 152, 155, 158, 161, 164. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. വേറെ മാർഗമുണ്ട്. എന്താണ് മാർഗം? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 3. ഇവിടെ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ്? 3. ഇവിടെ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ്? 3. ഇവിടെ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ്? 3. ഈക്വൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5. ഓഡ് നമ്പർ ആണ്. ഈക്വൽ ഡിഫറൻസും ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസും ആണെങ്കിൽ, ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് 5 എണ്ണം, 5 ഓഡ് നമ്പർ ആണ്. ആണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ആവറേജ്. 158 is the average. ഐഡിയ മനസ്സിലായോ? ഈക്വൽ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കണം. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഏജ് എടുക്കാം. ലെറ്റ്സ് സേ ഏജ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, പല പ്രായമുള്ളവർ. 16, well 21, 26, 31, 36, 41. or ನೋಡ್ತಾರ 46. So how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Odd number ആണ്. Total number of observations is the odd number. Well, what's the difference? 5, 5, 5, 5. Equal difference. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 31 is the average. 31 is the average. Equal difference ആണെങ്കിൽ 30 സെൻട്രൽ വരുന്നതായിരിക്കും average. Another set of students, we take it as, let's say 14, 16, 18, 20, 22, 24. Equal difference like 2, 2, 2, 2, 2. Yes, equal difference. How many observations you have? 6. Odd number aanengil exact middle aanu. The even number aanu. Number of observations even number aanu. So that case you have to take the average of these two numbers. 18 and 20, you take the average. What is the average? 19. So ഈ total group the average എത്രയായിരിക്കും? 19. So these are some of the shortcuts. This shortcut ഒന്നും പറയാനില്ല. This is something what you apply your common sense. അത്രേ ഉള്ളൂ, common sense. Nothing else. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, കുറച്ച് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഏജ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഏജ് റിലേറ്റഡ്, ലെറ്റ്സ് സേ two persons, let's say AB and Shanu. AB and Shanu, their age is in the ratio 4:5. 4:5. Their age is in the ratio 4:5. The age is in the ratio 4:5 means if AB is 4, Shanu is 5. AB 4 ആണ് നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. AB 4 ആയാൽ ഷാനു 5 ആയിരിക്കും.
AB 8 ആണെങ്കിൽ ഷാനു 10 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് AB 12 ആണെങ്കിൽ ഷാനു 15 ആയിരിക്കും. കാരണം ഇത് എപ്പോഴും 4ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് പോവുക. കാരണം 4:2 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും 4ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. ഇത് എപ്പോഴും 5ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. So 12, next one is 16. If AB is 16, then this must be 20. And AB is 20, and this guy must be, Shanu must be 25. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പോവുക. ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് their age is in the ratio 4:5. But the actual difference between their age is 7. Actual difference is 7. That means this Abi is younger than Shanu by 7 years. So then what is the actual age of Shanu? Abi is younger than Shanu by 7 years. What is the actual age of Shanu then? Any idea? അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് ചുറ്റി വളഞ്ഞ മൂക്കിന് പിടിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പ വഴി പോകാം. ചുറ്റി വളഞ്ഞ മൂക്കിന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതായത് 4ഉം 5ഉം എടുക്കുക, അതായത് ഇവരുടെ ആക്ച്വൽ ഏജ് 4ഉം 5ഉം എടുക്കുക. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വരിക? 1 വരുള്ളൂ. നമുക്ക് വേണ്ടത് 7 ആണ്. അപ്പോൾ 8ഉം 10ഉം എടുക്കാം, 12 and 15 എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 3 വരുന്നുള്ളൂ. Then 16 and 20 എടുക്കാം, ഡിഫറൻസ് 4 വരുന്നുള്ളൂ. Then 20 and 25 difference 5 വരുന്നുള്ളൂ. Then 24 and 30 difference 6 വരുന്നുള്ളൂ. Then what you have is 28 and 35. അപ്പോൾ എവിടെയാണ്? ഡിഫറൻസ് 7 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഷാനുവിൻ്റെ ഏജ് 35. പക്ഷേ ഇത്രയും എഴുതാതെ ഈ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ആക്ച്വൽ ഏജ് ഷാനുവിൻ്റെ എബിയുടെ ആക്ച്വൽ ഏജ് 4ഉം 5ഉം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയുണ്ട്? 1. ഇനി നമുക്ക് അവരുടെ ആക്ച്വൽ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എപ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് 7 ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പോൾ 1 ആണ്, ഇനി അത് 7 ആവണം. ഈ 1ൽ നിന്ന് 7 ആകാൻ ഹൗ മെനി ടൈംസ്? 7 ടൈംസ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 4നെയും 7 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, 5നെ 7 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 4 into 7 28, 5 into 7 35. So when they have the different 7 years, their actual age would be 28 and 35. Shanu's actual age 35. That's it. Got it? Now another question. This is something really interesting. A father told his son, when I was at your age, നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ആണ് നീ ഉണ്ടായത്. അതായത് നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് നീ ജനിച്ചു, നീ ഇതുവരെ പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നാണ് ഫാദർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Anyhow, so അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if the father's age is, let's say 56 years, then what is the son's age? Father പറഞ്ഞതാണ്, when I was at your age, that is the exact time you were born. നിനക്ക് ഇപ്പോഴും എത്രയാണോ പ്രായം, എനിക്ക് ആ പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് നീ ഉണ്ടായത്. ഫാദറിന്റെ പ്രായം 56 years now. What's the age of the son? Okay, 28. So let's say father's age and the son's age. Appo son jenichappo, what was the age of the son? 0 ആയിരിക്കും. ജനിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 1 year ആണോ? അല്ല, 0 ആണ്. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ജനിക്കുമ്പോൾ 0. അപ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് എത്രയോ ആയി, നമുക്കറിയില്ല.
ഇപ്പോൾ ഫാദറിന്റെ ഏജ് എത്രയാണ്? 56 ആണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫാദറിന്റെ ഏജ് 56 ആകുമ്പോൾ, അതായത് ഈ സൺ ജനിച്ച ആ വർഷം മുതൽ ഇപ്പൊ 56 വരെ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? അതാണ് മകന്റെ പ്രായം. മകന് എത്ര വർഷമായോ, മകൻ ജനിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷമായോ അത്രയും പ്രായം ഫാദറിന് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പിടിയോ? അപ്പോ ലെറ്റ്സ് സേ സൺ ജനിച്ചപ്പോ സൺ 0, ഫാദർ 25 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്കറിയില്ല, 25 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫാദർസ് ഏജ് വാസ് 25. ഇപ്പോ മകന്റെ ഏജ് എത്രയാണ്? 25 ആയി. അപ്പൊ എത്ര? 25 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫാദറിന്റെ ഏജ് എത്രയായിട്ടുണ്ടാവും? 50 ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഡബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയോ? ഇവിടെ ആ റേഷ്യോ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. അതാണ് ഫാദറിന്റെ ഏജിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും സണ്ണിന്റെ ഏജ്. കാരണം കറക്റ്റ് ആ എക്സാക്ട് റേഷ്യോ, അതായത് മകൻ ജനിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷമായോ അത്രയും പ്രായം ഫാദറിന് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫാദർ നേരത്തെ 56ന്റെ ഹാഫ് 28 ആണ്. 28 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫാദറിന്റെ ഏജ് വെൻ ദ സൺ വാസ് ബോൺ. അപ്പൊ ഇപ്പോ സണ്ണിന്റെ ഏജ് എത്രയാണ്? 28 ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഫാദർ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് അന്ന് നീ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ 28. അപ്പോൾ 28 ഇയേഴ്സ് കൂടി. ഇവിടെ 28 കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയായി? 56 ആയി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫാദർ സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഡോട്ടർ, മദർ സൺ, ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം വരാം. അങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ ഹാഫ് ആയിരിക്കും. അതായത് സണ്ണിന്റെയോ ഡോട്ടറിന്റെയോ ഏജ് ഫാദറിന്റെ ഏജിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിന്റെയോ മദറിന്റെയോ ഏജ് ആ ചൈൽഡിന്റെ ഏജിന്റെ നേരെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും. So those kind of possibilities that comes under the category age related questions. Age related. ഇനിയുള്ളത് let's say 7 cousins. Average age of 7 cousins. അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഏജ്. സോ ടോട്ടൽ ഏജ് ഓഫ് 7 കസിൻസ് 140 ആണ്. അതായത് 7 കസിൻസിന്റെ ആ ടോട്ടൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 140 ആണ്. ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അറ്റ് എ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് 2 years. അതായത് ഒരാളുണ്ടായി, അതിനുശേഷം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തയാളുണ്ടായി, അതിനുശേഷം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തയാളുണ്ടായി. സോ എക്സാക്ട് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് 2 years. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് യങ്ങസ്റ്റ് കസിന്റെ ഏജ് എത്രയാണ്? Total age is 140. There are 7 cousins. They born at the exact interval of 2 years. So then, if that is the case, what is the age of the second youngest one? Second youngest one. Paranju? 60. 16, I heard that, 16. Anyone has a different answer or same answer? ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു 20, I heard that 20. ഇതിനകത്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഉണ്ട്, ലോജിക്കൽ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഉണ്ട്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്, വെൽ ദർ ആർ 7 കസിൻസ്, A, B, C, D, E, F, G. 7 പേരാണ്. ഈ നടുക്കത്തെ ആളിന്റെ ഏജ് നമ്മൾ X ആയിട്ട് എടുത്തു. ദിസ് വൺ ഇസ് വാട്ട്? X. ഇത് എത്രയായിരിക്കും? 2 years ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. X plus 2. This one is X plus 4, അതായത് X plus 2 difference, X plus 4 ആണ്. 2 years difference ഉണ്ട്. This is X plus 6. And this one X minus 2, X minus 4, X minus 6. 2 years difference ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഏജ് 30 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 30 ആണെങ്കിൽ ഇയാൾ എത്രയായിരിക്കും? 32, 34, 36. ഇയാൾ 30 minus 2, 28, 26, 24.
അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും. സാധാരണ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 6 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 4, അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മാണ് 140 എന്ന് പറയും. എക്സ് പ്ലസ് 4 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 2 പ്ലസ് ദിസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് 2 പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് 4 പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് 6. പ്ലസ് 6 മൈനസ് 6 ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, പ്ലസ് 4 മൈനസ് 4 ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, പ്ലസ് 2 മൈനസ് 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. Then what do you get balance? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7x. 7x is equal to 140. So x is equal to 20. X 20 കിട്ടി. അതായത് ഈ മിഡിൽ വരുന്ന ആളുടെ ഏജ് 20 ആണ്. സെക്കൻഡ് യങ്ങസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. യങ്ങസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏജ് കൂടി കൂടി വരും, ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏജ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 18, 16, 14. So this is the youngest one, this is the second youngest one. So the answer 16. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ? നോട്ട് റിയലി, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ശ്രദ്ധിക്കുക. സെവൻ കസിൻസിന്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ്? 140 ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 7 കസിൻസിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കാൻ പോവാണ്. ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും? 20 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ? ഈക്വൽ ഡിഫറൻസിൽ 20 വരുമ്പോൾ 20 എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ആർക്കായിരിക്കും വരിക? ഏറ്റവും മിഡിൽ വരുന്ന ആളിനെ വരുള്ളൂ. കാരണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ 7 ആണ്. മുമ്പ് നമ്മൾ ആവറേജ് എടുത്തപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഓഡ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ ആവറേജ് എവിടെ? മിഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന മിഡിൽ വരുന്ന ആളിനായിരിക്കും 20. ആവറേജ് എത്രയാണ്? 20. അത് മിഡിൽ വരുന്ന ആളിനാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. അതായത് 18, 16, 14 ഈ സൈഡിലേക്ക് കൂടാം. 22, 24, 26. ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചു വരാം. അതായത് ഇവിടെ 20യും ഇങ്ങോട്ട് കൂടി കൂടി വരാം. അപ്പോൾ EFG, അപ്പോൾ ഇത് 22 ആവാം, ഇത് 24 ആവാം, ഇത് 26 ആവാം. ഇങ്ങോട്ട് ABC വരുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് 18, ദിസ് ഇസ് 16, ദിസ് ഇസ് 14. ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് സെക്കൻഡ് യങ്ങസ്റ്റ് വൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ബി സെക്കൻഡ് യങ്ങസ്റ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സെക്കൻഡ് യങ്ങസ്റ്റ് ആവാം. അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് യങ്ങസ്റ്റ് വൺ ആരാണെന്നല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് യങ്ങസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ഏജ് എത്രയാണ്? അപ്പോൾ അത് ആരും ആയിക്കോട്ടെ, ഏജ് എത്രയായിരിക്കും? 16 ആയിരിക്കും. എഫ് ആണെങ്കിലും ബി ആണെങ്കിലും ഏജ് എത്രയായിരിക്കും? 16. സോ ദ ആൻസർ 16. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് കേസ്. Analogy question, verbal analogy question. Bell rings, cloud what? കേട്ടില്ല? Rains. Bell rings. Rings എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സൗണ്ട് ആണ്. സോ ക്ലൗഡിന്റെ സൗണ്ട് റെയിൻസ് ആണോ? Thunder. Yes, thunders. Cloud thunders. And leaves. I heard that somebody said that Russell തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത്? Rain. What's the sound of the rain? Drops. Well, that's what do you get it from the rain? Sound. Rain patters. Pitter patters. Rain patters. How about train? What's the sound of the train? Kuchu kuchu. Rumbles. So what train?
So chair scrapes. And well, aeroplane. The sound of the aeroplane. That's what. Probably you remember at the age of 3 years or 4 years you must have usually what? Flying aeroplanes. What is it? Zooms. Aeroplane zooms. And well, siren. Waves. Waves. And brake, especially sudden brake, what's the sound it makes? Screeches. Road ഇറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നോക്കാതെ റോഡ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി. If you are lucky, you can hear that sound, or others can at least hear that sound. Screeches. And how about like the wiper of your car? You must have seen the wiper of the car or bus, what kind of sound it makes, especially in rain when it's working. Swishes. Wiper, swishes. And well, wheels. Flag. Flag പറക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് കേൾക്കാം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? Flag. Flutters. Flutter. Flag flutters. Wheels rattle. Wheels rattle. Door. What's the sound of the door? What's the sound of the paper? See that? There is a sound. Yes, paper makes some kind of sound. What's the sound of the paper? Paper crinkles. Fire. What's the sound of the fire? Natural fire. Gas അടുപ്പി കത്തിക്കുന്ന തീയുടെ sound അല്ല. Natural fire. It's a natural fire. What's the sound? Crackles. Fire crackles. So many of those items we see it on everyday basis. Door, yeah, door. What's the sound of the door? Creaks. Coin, what's the sound of the coin? Clings, coin clings, yes.
Okay, so write down this question. Statements. Some cars are jeeps, all pens are cars. When I say write it down, I don't need any kind of sound. Of course, when we discuss, you can share your opinion, those kind of things, of course. We'll do that now. Some cars are jeeps, all pens are cars. Cars are jeeps. All pens are cars. Now we have a conclusion. No pen is a jeep. Conclusion 1. No pen is a jeep. Number 2. Some jeeps are cars. Some jeeps are cars. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കൺക്ലൂഷനിൽ ഏതെങ്കിലും കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. Whether these conclusions follow the statements or not. That's what we are going to check. So, how do we find it? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എവിടൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെലവൻ്റ് ആണോ അവിടൊക്കെ ഈ കൺക്ലൂഷൻസ് വാലിഡ് ആണോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് വാലിഡ് ആണോ എന്നല്ല, എല്ലാ പോസിബിലിറ്റിയും. അതായത് നിങ്ങളെ ഒരാൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്? നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഇയാൾ നിങ്ങളുടെ പുറകിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബസ്സിൽ കയറി വേറൊരാളുടെ ബസ്സിൽ കയറി ഉടനെ അയാൾ നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണോ? അല്ല. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ട സ്റ്റോപ്പിൽ തന്നെ അയാൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണോ? അല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം പോകുന്നു അവിടെയെല്ലാം ഇയാൾ തൊട്ട് പുറകിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി യു മേ തിങ്ക് that person follows you. That's a similar situation here. ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാലിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഈ കൺക്ലൂഷൻസ് വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം കൺക്ലൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യും. എവിടെയെങ്കിലും കൺക്ലൂഷൻ വാലിഡ് അല്ല എങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ മെത്തേഡ്? പറഞ്ഞു, ഉറക്കെ പറ. എങ്ങനെ നമുക്കിത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? നോ പെൻ ഇസ് എ ജീപ്പ്. അതെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നോ പെൻ ഇസ് എ ജീപ്പ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലോജിസം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേറെ പേരുണ്ട്, ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും. ഡിഡക്ഷൻസ് ഓർ സിലോജിസം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബാക്കി ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാധനം കോമൺ സെൻസ് ആണ്. ഇവിടെ മാത്രം നമ്മൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ കോമൺ സെൻസ് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? സം കാർസ് ആർ ജീപ്സ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. കാർ ജീപ്പാണോ? ആണോ? അല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. ഓൾ പെൻസ് ആർ കാർസ്. ഏതെങ്കിലും പെന്ന് കാറാണോ? അല്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലോജിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല, പക്ഷെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ കോമൺ സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്താണ് മാർഗം? പിന്നെ ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് പറ്റുന്ന ഡയഗ്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാം. ഇപ്പോൾ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് വരുന്ന ഡയഗ്രം ഏതായിരിക്കും? ഇതായിരിക്കും ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡയഗ്രം. അതായത് ഇങ്ങനെ, അതായത് ഓൾ പെൻസ് ആർ കാർഡ്സ്. ഓൾ പെൻസ് ആർ കാർഡ്സ്. ഓൾ പെൻസ് എന്താണ്? കാർഡ്സ്. ഇനിയും സം കാർഡ്സ് ആർ ജീപ്സ്. അതിന്റെ ഡയഗ്രം എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുക? സമ്മിന്റെ ഡയഗ്രം, സം കാർസ് ആർ ജീപ്സിന്റെ ഡയഗ്രം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരയ്ക്കുക. സം കാർസ് ആർ ജീപ്സ്.
Okay, ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സമയം പോലെ പിന്നീട് കാണാം ആ വീഡിയോസ്. അതായത് ഡിഡക്ഷൻ 1, ഡിഡക്ഷൻ 2, ഡിഡക്ഷൻ 3, ഡിഡക്ഷൻ 4, ഡിഡക്ഷൻ 9 വരെയുണ്ട് വീഡിയോസ്. You can take a look at that later, but now let's focus on what it is here. അപ്പോൾ if it is an all statement, there are 4 types of statements. ഏതൊക്കെ statements ഉണ്ട്? All, some, no, some not. 4 types of statements and directions ഉള്ളത്. If it is all statement, we draw the diagram like this. All cats are dogs, all monkeys are donkeys. This is the diagram, all. Some, this would be the diagram, some diagram. No diagram means there is no intersection between these diagrams. We will keep a space arrow. And some not diagram, ingane thanne irikkum. Some not diagram, ingane thanneyaanu irikkuka, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ space arrow ഇല്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ difference. So when you draw the diagrams, always follow this pattern. This is what exactly we are going to do here. All pens are cars. So all pens are cars. Any some cars are jeep. But already നമുക്ക് കാറിൻ്റെ ഡയഗ്രം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ some cars are jeeps. അപ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ ഡയഗ്രം എങ്ങനെയായിരിക്കും? 2 സർക്കിൾസ് കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കാർസും ജീപ്സും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും. സോ some cars are jeeps. അതാണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്രം. ഇതിനകത്ത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് ഈ പോർഷനകത്ത് നമ്മുടെ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. Now we look at conclusions. Conclusion number 1, no pen is a jeep. No pen is a jeep. That's correct. No pen is jeep. However, the negative one, negative conclusion വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകാം. Some jeeps are cars. ഇവിടെ some jeeps are cars. ആണോ അല്ലയോ? Some jeeps are cars. Is there any intersection between jeep and car? Yes. But some jeeps are cars. Is it valid? Yes, it's valid for the diagram. A positive conclusion, positive, negative, 4 conclusions ഉണ്ട്. All, some, no and some not. ഇതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഓളും സമ്മും. നെഗറ്റീവ് ഏതൊക്കെയാണ്? നോയും സം നോട്ട്. ഇത് പോസിറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. സം പോസിറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വാലിഡ്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻ വാലിഡ് ആണ്. സെക്കൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ, if positive conclusion if it is valid for the basic diagram, then it follows. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. then it follows. If positive conclusion is valid, it follows. അതിനകത്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഡിഡക്ഷൻസ് ഇൻ നട്ട്ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അതായത് ഡിഡക്ഷൻ 6 ആണോ ഡിഡക്ഷൻ 7 ആണോ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. എനി ഓഫ് ദോസ് വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മൊത്തത്തിലൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഓരോരോ വീഡിയോ കാണുക, യു ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ. അപ്പോൾ എനിഹാവ് ഇതാണ് സംഭവം. So some jeeps or cars, it's valid for the basic diagram. ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാമാണ് basic diagram. Basic diagram means diagram with a minimum possible overlap. Minimum possible overlap. Now we have no pen is a jeep. അത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കൂടെ തരാം. Some jeeps are pens. Some jeeps are pens. Look at that. Jeep and pen. Is there any intersection between jeep and pen? No. So some jeeps are pens. എന്തായിരിക്കണം? വാലിഡ് ആണോ ഇൻവാലിഡ് ആണോ? ഇൻവാലിഡ്. Invalid. And what kind of a conclusion it is? Positive or negative? Positive one. Positive conclusion invalid ആണ്. Positive conclusion valid ആണെങ്കിൽ follow ചെയ്യും. Positive conclusion invalid ആണെങ്കിൽ doesn't follow. So the answer is doesn't follow. So positive conclusion ആണ് വളരെ ഈസിയാണ്. If it is valid, it follows. If it is invalid, it doesn't follow. Valid ആണ് follow ചെയ്യും, invalid ആണെങ്കിൽ follow ചെയ്യും. But negative conclusion കേസിൽ അങ്ങനെ അല്ല, ചില ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. We'll take a look at negative conclusion. Negative conclusion, no pen is a jeep. Look at that, no pen is a jeep.
there is no intersection between pen and jeep. Appo no pen is a jeep valid ആണോ invalid ആണോ? Valid ആണ്. കാരണം no pen is jeep എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പെന്നും ജീപ്പും തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് no pen is jeep valid ആണ്. ഈ നെഗറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻ വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം, അത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ടൈം എടുക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, നെഗറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻ വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻ വാലിഡ് ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് കൺക്ലൂഷനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഒറിജിനൽ കൺക്ലൂഷൻ, അതിനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് നെഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? പോസിറ്റീവ്. ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു കോട്ടയം. അതിനെ നമ്മൾ നെഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത്? ആ നോട്ടങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കോട്ടയം. അപ്പം നെഗറ്റീവിനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും. അപ്പം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്, ഇതിനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ആ പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇതായിരിക്കും. നോയെ നെഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സം ആയിരിക്കും കിട്ടുക. സം പെൻസ് ആർ ജീപ്സ്. No pen is a jeep. When you negate it, what do you get? Some. അതായത് നോയുടെ നെഗേഷൻ എപ്പോഴും സം ആയിരിക്കും. അതൊരു റൂളാണ്. ഇറക്ഷൻസ് അകത്ത് ഒരു റൂളാണ്. നോയുടെ നെഗേഷൻ എപ്പോഴും സം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ no pen is a jeep. When you negate it, what do you get? Some pens are jeeps. ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നെഗേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. നെഗേറ്റ്. നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആക്കി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പുതിയ നെഗേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, നെഗേറ്റ് ചെയ്ത കൺക്ലൂഷൻ, അത് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയൊരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കും. പുതിയ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കും. സം പെൻസ് ആർ ജീപ്സ്, അത് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ സം പെൻസ് ആർ ജീപ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ബേസിക് ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് 3 ടേംസ് ആണുള്ളത്. പെൻസ്, ജീപ്സ് ആൻഡ് കാർസ്. 3 ടേംസ് ആണ്. ഇവിടെ 2 ടേംസേ ഉള്ളൂ, പെൻസ് ആൻഡ് ജീപ്സ്. അപ്പോൾ കാർസ് എവിടെ? അപ്പോൾ കാർസും കൂടെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഡയഗ്രാം ഫൈനലൈസ് ആവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ടേംസും അവിടെ വേണം. ഇനി കാർസിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ എന്താണ് മറ്റ് പെന്നും ജീപ്പുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർസെക്ഷൻ, കാറിന് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണുള്ളത് നോക്കുക. കാർ, ഓൾ പെൻസ് ആർ കാർസ് ആണ്. ഈ കേസിൽ സം കാർസ് ആർ ജീപ്സ് ആണ്. അപ്പൊ കാറിന് പെന്നുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ, ജീപ്പുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ, പെന്നുമായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു റിലേഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ഓൾ പെൻസ് ആർ കാർസ് ആണ് ആ റിലേഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ഓൾ പെൻസ് ആർ കാർസ്. So we have 3 terms in the basic diagram, we have 3 terms in the new diagram. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡയഗ്രാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. എങ്ങനെ നോക്കും? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ സം കാർസ് ആർ ജീപ്സ്. വെൽ, സം കാർസ് ആർ ജീപ്സ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഈ കാറും ജീപ്പും തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ഗുഡ്. ആൻഡ് ഓൾ പെൻസ് ആർ കാർസ്. ഓൾ പെൻസ് ആർ കാർസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതും ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഡയഗ്രാം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദിസ് ഡയഗ്രാം എക്സിസ്റ്റ്. ഈ ഡയഗ്രാം പുതിയ ഡയഗ്രാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഡയഗ്രാം വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്? നെഗേറ്റഡ് കൺക്ലൂഷനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. പുതിയ ഡയഗ്രാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് നെഗേറ്റഡ് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? വാലിഡ് ആണ്. നെഗേറ്റഡ് കൺക്ലൂഷൻ വാലിഡ് ആണ്. നെഗേറ്റഡ് കൺക്ലൂഷൻ വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇൻവാലിഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം നെഗേറ്റഡ് കൺക്ലൂഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഒറിജിനൽ കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ ഡയഗ്രത്തിൽ നെഗേറ്റഡ് കൺക്ലൂഷൻ വാലിഡ് ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം പുതിയ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒറിജിനൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരിക്കണം? ഇൻവാലിഡ് ആയിരിക്കും. ഇൻവാലിഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒറിജിനൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഡയഗ്രത്തിൽ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ഡയഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഡയഗ്രാം വിത്ത് മിനിമം ഓവർലാപ്പ്. ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ച ഡയഗ്രാം അവിടെ എന്താണ്? അത് വാലിഡ് ആണ്. പുതിയ ഡയഗ്രത്തിൽ എന്താണത്? ഇൻവാലിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇത് ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഇൻവാലിഡ് ആണ്. റൈറ്റ്? ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഇൻവാലിഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും വാലിഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം
ഈ കൺക്ലൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. സെക്കൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു, എന്തായിരുന്നു? ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ? സം കാർസ് ആർ ജീപ്സ് അല്ലേ? അതല്ലായിരുന്നോ? അതോ സം ജീപ്സ് ആർ കാർസ് ആയിരുന്നോ? സം ജീപ്സ് ആർ കാർസ്. അതാണ് സെക്കൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ. സം ജീപ്സ് ആർ കാർസ് കറക്റ്റ് ആണ്, പോസിറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ്, ദാറ്റ്സ് വാലിഡ്. അപ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻസ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ഡസൻറ്റ് ഫോളോ, ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ഡസൻറ്റ് ഫോളോ, സെക്കൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഫോളോസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചോയ്സ് ഏതായിരിക്കും? ആൻസർ ചോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ. ഇഫ് മാർക്ക് യുവർ ആൻസർ ആസ് എ, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് യുവർ ആൻസർ ആസ് 1 if only conclusion 1 follows. Mark your answer as 2 if only conclusion 2 follows. Mark your answer as 3, either 1 or 2 follows. Mark your answer as 4 if both conclusions do not follow, അല്ലെങ്കിൽ neither 1 nor 2. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ only conclusion 2 follows. That means ഇത് നോർമലി വരേണ്ടത് ആൻസർ ചോയ്സ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ചോയ്സ് 2 ആയിരിക്കും. only second conclusion follows. അങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഇതാണ് pretty much deductions എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, or syllogism. നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്തു നോക്കാം, ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ എടുക്കാം. Okay, write down the question. No air is storm, no air is storm, no air is storm. Statements. No air is storm. And second statement, no water is air, no water is air. So these are the statements, and we have conclusions. First conclusion, no storm is water, no storm is water. And the second one, all water is storm, all water is storm. Number 1, number 2. First of all, draw the diagram based on the statements. These are the statements. No air is storm, no water is air. No air is storm. So air and storm, there is no intersection. And no water is air. No water is air. So water, you can draw it here. Water, no water is air. Now look at the conclusions. One is correct. One is correct, but one is negative. So no storm is water. No storm is water. It's correct. It's valid. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ, നെഗറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻ വാലിഡ് ആണ്, എന്ത് ചെയ്യണം? നെഗേറ്റ് ചെയ്യണം. നെഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം, എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് മാത്രമേ ആണോ അല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ പറയാൻ പറ്റും. സോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, ഇവനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്യുക, പുതിയ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക, ചെക്ക് ചെയ്യുക. No storm is water.
It's valid, however it's negative. So we need to negate it. When you negate no, what do you get? Some. Some stones are water. Some storms are water. When you draw the new diagram, it would be like this. Some storms would be water. Well, water. Some storms are water. At the same time, we need air. Air. So we need to have air here. So the diagram completed. New diagram completed because we have all the elements here. 3 elements here, 3 elements here. Now we need to check the new diagram with the statements. No air is storm. No air is storm. That's correct. No water is air. No water is air. That's correct. Water and air are intersect. So no water is air. So that means new diagram is perfectly alright. So new diagram exists. If new diagram exists, original conclusion. Well, negative conclusion is valid, but original conclusion is invalid. Doesn't follow. So original conclusion is invalid because negated conclusion is valid. So ultimately first one doesn't follow. Now look at the second one. All water is storm. അത് നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിലല്ല നോക്കുന്ന പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പുതിയ കൺക്ലൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പുതിയ കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബേസിക് ഡയഗ്രത്തിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബേസിക് ഡയഗ്രാം. All water is storm. All water is storm. All water storm ആണോ? അല്ല. So that is positive conclusion which is invalid. Positive conclusion invalid means doesn't follow. So ultimately both conclusions do not follow. അല്ലെങ്കിൽ both conclusions follow ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ആൻസർ ചോയ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയുക. Neither one nor two follows. So that is the answer. And the meaning is that both do not follow. So ultimately this is what the deductions. പക്ഷേ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണുക. Otherwise you don't get any further idea. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ്. ഇനിയും ഫർദർ കുറേ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് എയ്തർ ഓർ അങ്ങനെയുള്ള പല പോസിബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഡിഡക്ഷൻസിനകത്ത്. അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അത് വാച്ച് ചെയ്യാം. Let's say you have an assignment of 17 pages. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് 17 പേജസിൻ്റെ അസൈൻമെൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു പേജ് എഴുതി. സോ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ? 1/17. കറക്റ്റ്. അതായത് ലെറ്റ്സ് സേ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ, എ നീഡ്സ് 8 days to complete a work. 8 days വേണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. 8 days. And A worked for a day. ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു. So what part of the total work is done by A? 1/8. So the total work done by A. A has done 1/8 of the job in a day. In a day. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ A requires 8 days to complete a work and B requires 6 days to complete a work. Okay? ഇനി ഇവർ രണ്ടും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്താൽ what part of the work would be done in a day? 1/8 plus 1/6. 1/8 plus 1/6, when you take the LCM, what do you get? 8ന്റെ 6ന്റെ LCM 24, right? 24, and how many times? 3 times. How many times? 4 times. 3 plus 4 is 7. So ultimately 7/24 of the work is done in a day. Okay? തീർന്നില്ല. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. A can do a job in 8 days. B can do a job in 6 days. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് തീരും?
ഒരു ദിവസം എത്ര ചെയ്യും? 7/24. രണ്ടുപേരും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് തീരുമെന്നാണ് ചോദ്യം. 8 ഡേയ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കുമോ 6 ഡേയ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കുമോ? എന്താണ് കൂടുതലായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും, കാരണം രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ജോബ് പെട്ടെന്ന് തീരും. അപ്പം എത്ര ദിവസം വേണം? പറഞ്ഞു 7. 7 എന്ന് പറയുന്നത് 6നേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ബി മാത്രം ചെയ്താൽ 6 ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എയും ബിയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ 6 ഡേയ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കുമോ കുറവെടുക്കുമോ? കുറവേ വരുമോ? അപ്പൊ 7 എന്താണേലും ആൻസർ വരില്ല. ഒരിക്കൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. എ വേണ്ടത് എത്രയാണ്? 8 ഡേയ്സ് കൊണ്ടാണ് എ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എത്ര വർക്ക് ചെയ്യും? 1/8. അപ്പോൾ 1/8 വർക്കാണ് ഒരു ദിവസം എ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്ക് ആ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം വേണം? 8 ഡേയ്സ്. അതായത് ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ, അതായത് 8/1, അതാണ് 8 ഡേയ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ബി 6 ഡേയ്സ് വേണം. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 1/6 വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് വേണം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ? 6/1. 6/1 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 6 ആണ്. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവർ രണ്ടുകൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. They are working together. If they are working together, 1/8 plus 1/6, അതായത് 1 day. 1/8 plus 1/6. Take the LCM. മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. 24, 3 plus 4, 7. 7/24 ആണ് ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക്, അല്ലേ? അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര വേണം? ടോട്ടൽ എത്ര ദിവസം വേണം? 24/7, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതി. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് റിക്വയർഡ്, 24/7. 24/7 എന്ന് പറയുന്ന 3 point സംതിങ് വരും. 3 point എത്ര വരും? 24/7. 24/7, 3, 21, 3, 30. How much? 4. 3.4 something വരും. Approximately 3.4 is the answer. ഈ ടൈപ്പ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അസാപ്പിന് വരുള്ളൂ. അസാപ്പിന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുള്ളൂ. But if you go for actual placement test, questions would be more challenging. So let's say you started driving from here. Kurishimmoodu nammal start cheyan vicharikum. Starting point Kurishimmoodu. And well, you have gone for a 100 kilometers drive, 100 kilometers. And you took 2 hours. You started from A, you reached B. 100 kilometers in 2 hours. What's the average speed? 100/2, correct? Distance by time. Speed is what? Distance by time. Distance is 100. Time is what? 2 hours. So 50 kilometers per hour. That's the speed. 50 km/h, kilometer per hour. Pretty simple. 100 kilometers. 100 kilometers നമ്മൾ 2 hours കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തു. So 100/2, 50 kilometers per hour ആണ് നമ്മുടെ speed, average speed. ഇനി let's say we started from A. എയിൽ നിന്ന് let's say K വരെ, K എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരെ 60 kilometers. നമ്മൾ 1 hour എടുക്കും. ഇനി കെയിൽ നിന്ന് ബി വരെ 40 kilometers. ട്രാഫിക് കൂടുതലായിരുന്നു, നമ്മൾ 1 hour എടുക്കും. What's the average speed? 50, correct? അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്? ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം. ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 60. ടോട്ടൽ ടൈം, 100. 60 plus 40, 100. Total time 2 hours. So again 50 kilometers.
ഇനി നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. H വരും. 60 kilometers ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ്. 60 kilometers. മൂടിഞ്ഞ ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു. It took 2 hours. ഇനി എച്ചിൽ നിന്ന് ബി വരെ, that is 40 kilometers. 40 kilometers. That took 2 hours. What's the average speed? Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 60 kilometers മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് 2 hours and 40 kilometers മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് 2 hours. അപ്പോൾ 60 plus 40, 100, and total time we have taken 4. So average speed is what? 20. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. 1 hour. ഈ 40 kilometers 1 hour. Total distance 600 kilometers. Total time 3 hours. So 100 by 3, 33.3. That's the average speed. So this is pretty much time and distance type of questions. And a person started from A, took 3 hours to cover a distance of 150 kilometers. 150 kilometers. എന്നിട്ട് ബിയിലെത്തി. ആ ബിയിൽ നിന്ന് വിദ്വാൻ നേരെ തിരിച്ച് എയിലേക്ക് പോകും. എയിലെത്തി. ഡിസ്റ്റൻസ് 150 kilometers ആണ്. But return journey, he took what? 7 hours. Road block വല്ലായിരുന്നായിരിക്കാം. It took 7 hours. So, what is the average speed of the total journey? The total distance എത്രയാണ്? 150 plus 150? 300 kilometers. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളതാണ്. And what's the total time taken? 10. So, what is it? 30 kilometers per hour. 30 kmph. So, that is the basic idea of time and distance type questions. Time and distance, and what we have done earlier is time and work. Time and work, time and distance. What are the other areas we have discussed today? Profit and loss. Profit and loss. Then averages. Then what else? Percentages. Time and work. Time and distance. Then we have discussed about number series, deductions, all those things, right? And another one is simple interest and compound interest. This is simple interest and compound interest. I just give you the basic idea of what exactly it is. Let's say you have 5,000 rupees. You have 5,000 rupees. You invest that 5,000 rupees in a bank. Don't go for cooperative society for the time being. It seems like your money is not safe, seems like. But anyway, so 5,000 rupees you invested in a bank at 10% interest for 2 years, and that's simple interest. So 5,000 rupees, 10% for 2 years. How much money you get at the end after 2 years? Simple interest ആണെങ്കിൽ. Simple interest.
10%. 10% per annum. So, interest per annum. About 10% in the Baramba 5,000 to 10% 500 rupees. So, first year it is 500 rupees. And second year, same money, 5,000 rupees. Second year, what's interest? 5,000. So, 5,000 is the money what you have, plus what you have is the interest for the first year, 500 rupees, and interest for the second year, 500 rupees. So, what you get is 6,000 rupees. Compound interest. If it is compound interest, what happens? The first year you invest 5,000 rupees, 10% percentage same. Aditya Varsham, when you do it first year, 5,000 ningade cash plus you get the interest 5,500. Correct? 5,500. Second year la varumbo ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്? 5,500 ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, 5,000 അല്ല. അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കോമ്പൗണ്ടിങ്. അപ്പോൾ 5,500 ഇൻട്രസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് 10% ആണ്. 10%. ഹൗ മച്ച് യു ഗെറ്റ്? 5,050 ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ? 5,050 ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? 5,000 പ്ലസ് 500 പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് 550 ആണ്. സോ ടോട്ടൽ വാട്ട് യു ഗെറ്റ്? 6,050. സോ ദ ടോട്ടൽ മണി വാട്ട് യു ഗെറ്റ്? 6,050. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ 5,000 rupees. 50 rupees ഡിഫറൻസ് വരും. അങ്ങനെയാണ് 50,000 rupees ആണെങ്കിലോ എത്ര രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് വരും? 500 rupees ഡിഫറൻസ് വരും അല്ലേ? ആണോ? അപ്പോൾ 5 lakhs rupees ആണെങ്കിലോ? സോ ഇഫ് മണി ഈസ് മോർ, it is better you invest in what? Compounding. സാധാരണ നമ്മൾ മണി അങ്ങോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബാങ്കുകാർ തരിക. പക്ഷെ നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. That's the difference. By the way, മുമ്പേ ആരും എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ ബുക്ക് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന്. ഐ മീൻ ആമസോണിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ ടൈറ്റിൽ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ഡു ദിസ് വേ. ഓതറുടെ പേര് ആൻഡ് യു ടൈപ്പ് റീസണിങ്. മുഴുവൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി ബിഫോർ വി സേ ഗുഡ് ബൈ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ വൺ തിങ്, കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻസിന് വരുന്ന ഏരിയസ്, അതായത് നിങ്ങൾ പ്ലേസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റിനോ അതുപോലുള്ള ടെസ്റ്റുകളോ പോകുമ്പോൾ അസാപ്പിൻ്റെ കേസ് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അസാപ്പിനാണെങ്കിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ഏരിയാസേ വരുന്നുള്ളൂ. വേറെ ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് the areas that we can expect from logical reasoning are number series, letter series, analogies, blood relations, direction sense, clocks, calendars, seating arrangements, what we have done today, seating arrangements, cubes, calendars, then letter series alla picture series, nammal cheyda type thanne picture series korchude complicated aayittulla questions varam. Then we may have questions missing numbers questions ഉണ്ട്. പിന്നെ let's say partition of figures, അതായത് figure partition and counting, ഇതുപോലുള്ള questions. 1 2 3 4. Well, a rectangle is partitioned into number of pieces. ചോദ്യം ഇതാണ്, മൊത്തം എത്ര rectangles ഉണ്ട് ഇവിടെ? 1 2 3 4 5. Total what? 6. ശരിയല്ലേ?
Look at it. One rectangle at a time. Oro rectangle at a time. So we'll take one rectangle at a time. R1 another. One rectangle at a time. We have what? 5. 2 rectangles at a time. So 1 and 2 in good rectangular. 2 and 3 in good rectangular. 3 and 4 in good rectangular. 4 and 5 rectangular. 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5. So how many? 4 rectangles. You need 3 pieces. 3 pieces. R3. 1, 2, 3 together, rectangle. 2, 3, 4 together, rectangle. 3, 4, 5 together, rectangle. So how many? 3 of them. Then 4 pieces. 4 pieces. 1, 2, 3, 4. 1 rectangle. Then 2, 3, 4, 5. Another rectangle. So we have 2 of them. Now we take all the 5 pieces together. We have a rectangle. So 5 pieces together. 1 rectangle. How many rectangles do you have? 15. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. These are natural numbers or counting numbers starting from 1. So the sum of the 5 natural numbers എന്താണ്? n into n plus 1 by 2 ആണ് അല്ലേ? ഒരേ സാധനം ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ n എത്രയാണ്? 1, 2, 3, 4, 5 അല്ലേ? n 5 ആണ്. 5 into n plus 1 6 by 2. What do you get? 15. So you don't need to count it. So if we have, let's say, 7, 6, 7. How many rectangles? N is what? In this case, n is what? 7. 7, that is n into n plus 1 by 2. So 7 into 8 by 2. So 28. ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്. Say these are the squares. Yatra squares. How many squares in this figure? We have a large square which is divided into small number of pieces. 10. Well, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus 1, 10. 14. Because 1, 2, 4, 5, it's a square. Then 2, 3, 5, 6, that's another square. Then 4, 5, 7, 8, another square. 5, 6, 8, 9, another square. So 10 into Kuda, we have 4 more, 14. And if this size, if it is increases, what happens then? It gets more complicated. So we have all this stuff. In those videos I have suggested, take a look at that. Figure partition, different type of figures, rectangles, we have squares, we may have triangles, all those types. So feel free to take it and take a look at those kind of things. And these kind of things are not really important for the coming up exam, ASAP. But this is important for many other competitive exams, as I have mentioned earlier. Any questions before we say goodbye? Everything is good? Good. So it is supposed to be at until 4:30, but some sir said, you know what, it is good to give you a break because some of you are traveling from distances and you may have water problems, all those kind of flood related issues. Since all those things in between, we are planning to finish at this moment. And it is my pleasure working with you guys. And I wish you the best. Thank you. You're welcome. Welcome.
എൻ്റെ പേര് ആദർശ്, തേർഡ് ഇയർ VFX ബാച്ചിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നി. കാരണം മിക്ക ടോപ്പിക്കും സാറ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാവരും അത് റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ബാക്കി ഈ ഒരു അസാപ്പ് മാത്രമല്ല ബാക്കി ഏത് ടെസ്റ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിലും നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ രാവിലെ വന്ന അത്രയും പേര് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഇല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എല്ലാവരും എഫേർട്ട് ഇട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ അസാപ്പ് മാത്രമല്ല, ഇനി വരുന്ന ഏത് ടെസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു രാഹുൽ സാർ, താങ്ക് യു മിസ്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വരാം? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരാൾ കൂടെ വരാം. ഓക്കെ സർ, വി ആർ എക്സ്ട്രീംലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഹാവ് യു സർ. രാവിലെ തൊട്ട് ഫുൾ ഡേ നിങ്ങളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അറിയാം മാത്സ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇച്ചിരി ബോറിംഗ് ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ സാർ ഒരേ എനർജിയിലാണ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇന്ന് സംസാരിച്ചത്. സോ എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ കൊളീഗ്സിൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ കോളേജിൻ്റെ പേരിലും ഒരുപാട് താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സാം സർ, താങ്ക് യു രാഹുൽ സർ. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാവിലെ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരുപാട് നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസിനെയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് കാണിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിച്ചു. അതിന് നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് താങ്ക് യു. പിന്നെ ഞാനൊരു ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരും മടി കാണിക്കാതെ ഇത്രയും പേര് വന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു എവരിവൺ. Very